Hello everyone, it's one. Welcome to our activity 4. And this is class 1 and 2, that's 1. And here is your answer. Everyone, how are you today? Mommy, Okay. How about others? Interesting and fun? Swimming and fun stuff. So the first problem I get. So teachers are speaking now. Let's wait for it to come. Okay, I guess you can see my screen, right? So in our previous class, we have completed the conjunction definition and its type. So I'm going to make a part of this, quickly revise it, then I will choose one or two topics to write about আমাদের যেটা প্রতিদিন ক্লাসে কাজ থাকবে দুদিন পারবে সবাই রিভিশন কমপ্লিট করবে আমি একটা টপিকও দিতে পারি আবার টু টপিকও দিতে পারি অ্যাজ দেয়ার আর অনলি 3 টাইপ অফ কন্টেন্ট মিস কি করব? প্লিজ আমি পড়া পড়তে পারিনি। ওকে এখন বলছি যতটুকু পারো একটা কমপ্লিট করো ইব্রাহিম ঠিক আছে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনটা কমপ্লিট করে ফেলো অ্যাজ ইউর এক্সাম ইজ গোইং অন আর I have given you 5 minutes to revise your previous lesson. লাস্ট ক্লাসে নিশ্চয়ই লেসনটা পড়িয়েছিলাম ওতে রিভিশন করার জন্য আমি 5 মিনিট টাইম দিয়েছি তোমাদের রিভিশন কমপ্লিট ছিল আফটার 5 মিনিট প্লিজ আমি পড়তে পারিনি। হ্যাঁ ইব্রাহিম ওয়ালাইকুম কান্ডিলে ক্লাসে বসে এখন কোঅর্ডিনেশন কনজাংশনটা পড়ে ফেলো ইব্রাহিম ঠিক আছে আর বাকিরা পুরোটা রিভিশন দাও আর উইল চুজ ওয়ান অর টু টপিক প্লিজ ফর আমি পড়তে পারিনি কালকে। হ্যাঁ ইব্রাহিম এর জন্য বলছি ক্লাসে বসে একটা পড়ো কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনটা কমপ্লিট করো আর আমাদের হচ্ছে কালকে তো তোমার এক্সাম শেষ হয়ে যাওয়ার কথা তারপর আমরা সাবঅর্ডিনেটিং আর কোরিলেটিভ কনজাংশন বাসায় পড়ে ফেলবো ওকে ইব্রাহিম ক্লিয়ার ওকে মিস। ওকে That are equally important and complete in terms of when compared with each other. Used to link or join two words. Phrases that are equally important and complete in terms of grammar when compared with incongruent grammar.
answer done. Okay, I am done. Others, hurry up. Ma'am, Sandy, you are also done? Miss, I have done. Okay, Fahim also done. I am also done. Salim also done. So let's finish the topic. Miss, Yes, Fahim. Miss, Yes. মিস কোঅর্ডিনেশন কনজাংশন এটা লিখতে হবে না? বুঝি নাই, Fahim বলেছে, I couldn't understand. কোঅর্ডিনেশন কনজাংশন এটা লিখতে হবে না মিস? I will choose the topic for you. Okay, I am your topic is subordinating conjunction. I am subordinating conjunction. Okay, Ibrahim, are you done? তাহলে Ibrahim কিছু coordinating conjunctions টা লিখো। Means আমার কি coordinating conjunctions or subordinating conjunctions? Only subordinating conjunction. One, subordinate. তারপর তানিম, your topic is correlative conjunction. তানিম, Means coordinating conjunctions নাকি? I am your Ma'am, subordinate. Subordinate. I am first right. Tanim's topic is correlative conjunction. Tanim, correlative. Fahim's topic is coordinating conjunction. Fahim, coordinating. Also, Ibrahim's topic is coordinating conjunction. Follow. মিস আমার কোঅর্ডিনেশন কনজাংশন Coordinating. You have to write the definition and the word examples. মানে যতটুকু পড়িয়েছি যতটুকু বুঝেছো পুরোটুকুই সুন্দর করে লিখে আমাকে দেখাবে and always share a picture of your copy after you complete your writing. হ্যাঁ, এটা coordinating. I am subordinated and Tani correlative. এক একজনের টপিক এক একটা। আমার কি একটা নাকি? I am your topic is subordinating. Coordinating? Subordinating. I am subordinating.
I have done. Miss, I have done. Okay, fine. So quick. After that, you let us yes. Send me a picture of your copy. Fine. খাতার একটা ছবি তুলে নিচে ইনবক্সে দিয়ে দাও, চ্যাট বক্সে দিয়ে দাও। Miss, I have done. Okay, send a picture of your copy, Ibrahim. Okay, got Ibrahim's picture. Ibrahim, start.
Ibrahim, start. Coordinating conjunction. Used to link or join two or or phrases that are equally important and complete in terms of grammar to each other. Example, for and not or but yet soon. Okay, that's very good. ক্লাসে বসে কমপ্লিট করে দিয়েছে, ভেরি গুড। তোমার হচ্ছে আমি একটু দুটো বানান চেক করে দিচ্ছি শুধু। ইম্পর্টেন্ট, এই বানানটা দেখো আই দিয়ে শুরু হবে কি না। আই এম PORTANT, ইম্পর্টেন্ট। and complete in terms of grammar to each other. Grammar বানান GRAMMAR। এ লিখেছো আর ই লিখেছো আমি বুঝতে পারছি না, বাট এ হবে, সেকেন্ড এ হবে। আর কমপ্লিট না দিয়ে কমপ্লিট হবে। ওকে, তারপর ফাহিম, ওয়্যার ইজ ইউর পিকচার? ফাহিমের লেখা তো সবার আগে শেষ হয়েছে। বাকিরা হারি আপ। মিস আপনি দেখেননি? ফাহিম, আই ডিডন্ট গেট ইউর পিকচার, তোমার পিকচার কিন্তু নিচের কাছে আসেনি। ওকে, তানিমের পিকচার পেয়েছি। তানিম, স্টার্ট। Coordinating conjunction. You say to link or join two words or phrases that are equally important and complete in terms of grammar when কম্পেয়ার। compared with each other. Example, for and nor, but or each soon. Yet, Fun but YET, fun. yet. Okay, Tanim, very good. But I told you to write about correlative conjunction, not coordinating conjunction, Tanim. তুমি অন্য টপিক লিখে ফেলেছো। Miss পেয়েছেন? No, Fahim didn't get your Miss picture. পেয়েছেন? সবারটা পাচ্ছি, বাট তোমারটা কিন্তু আসে না। ফাইন, দেখো তো তুমি এখানে টু এভরিওয়ান দিচ্ছ আর নির্দিষ্ট কাউকে দিচ্ছ। টু এভরিওয়ান সিলেক্ট করো। I am done. I have sent a picture of your copy. ফাহিম, টু এভরিওয়ান দাও। যে কোনো একজনের নাম থাকলে তাহলে আমি আর দেখতে পাবো না, শুধু একজন দেখতে পাবে। Miss পেয়েছেন? Wait, let me check. Fine, still not get it. Okay, fine, তুমি জোরে জোরে একটু বলো তো। I have to listen Okay, from miss. your mouth. মুখে বলো। Use link or to word or phrases that are equally important and complete in terms of grammar when compared with each other. Example, for and nor, but or young. ওকে, সবাই আমাকে কি কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন বলছো? আমি এক একজনকে এক এক টপিক দিয়েছিলাম, বাট তোমরা সবাই ঘুরে ফিরে একটা টপিকে লিখছো, কোঅর্ডিনেটিং।
আচ্ছা, ফাহিম অলসো গুড, ফাহিমিটা ঠিক আছে। আয়ান স্টার্ট। আয়ান। Subordinating conjunctions used to join an independent and complete clause a with a ডিপেন্ডেন্ট। dependent clause that relies on the The main main clause, clause for meaning and relevance. relevance. So, example, although, although Although. as be as before once to Though. through until whether ওকে, অ্যান্ড অলসো ভেরি গুড। সবার আজকে পড়া অনেক ভালো হয়েছে এবং খুব সুন্দর করে আমাকে পড়া দিয়েছো। এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের নেক্সট টপিক, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইন্টারজেকশন, আওয়ার লাস্ট টপিক অফ পার্ট অফ স্পিচ। পার্ট অফ স্পিচের আমাদের একদম সর্বশেষ পার্টটা। তাহলে দেখা যাক ইন্টারজেকশন জিনিসটা কি, প্রথমে আমরা একটু আইডিয়া নেই। হোয়াট ইজ ইন্টারজেকশন? ইন্টারজেকশন হচ্ছে এমন কিছু শব্দ যেগুলো দিয়ে তোমার ইমোশনস প্রকাশ পায়। তোমরা হচ্ছে ধরো খুশি থাকলে, তারপর হচ্ছে একটু খারাপ লাগলে, মন খারাপ থাকলে, রাগ উঠলে, তারপর আদার্স অনেক ইমোশনস আছে, এগুলো প্রকাশ করার জন্য তোমার এক্সপ্রেশনের সাথে সাথে তোমার ফেশিয়ালতে একটা এক্সপ্রেশন আসবে। খুশি থাকলে অবভিয়াসলি ইউ উইল স্মাইল, স্যাড থাকলে ইউ উইল ক্রাই অর ইয়োর মুড উইল বি ডাউন, অ্যাংরি থাকলে তো তোমার চোখে মুখে একদম রাগটা দেখা যায়। তারপর বিরক্ত হলেও তোমার তুমি আইব্রো তুমি কুচকে রাখো, এরকম তো সবকিছু এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে মোটামুটি বোঝা যায়। But sometimes we not only use our expression but also some words to express our emotions. আমাদের ইমোশনটা প্রকাশ করার জন্য শুধু যে আমাদের চেহারা ইউজ করি তা না, আমরা অনেক সময় ওয়ার্ডস ইউজ করি। এই যে ওয়ার্ডস গুলো আছে, আমাদের অনেকগুলো ওয়ার্ডস আছে ইমোশনস প্রকাশ করার জন্য। এই ওয়ার্ডস গুলোকে বেসিক্যালি হচ্ছে ইন্টারজেকশন বলা হয়। So the words, or sometimes it can be two words, three words, like a phrase. So some words or phrases when express your emotions, those are called intersection. এখন intersection এর তোমার টাইপস হবে থ্রি টাইপ। কনজাংশনে যেমন আমরা থ্রি টাইপস পেয়েছি, ইন্টারসেকশনে সেম থ্রি টাইপস অফ ইন্টারসেকশনস আর দেয়ার। এবং কি কি আছে? প্রাইমারি ইন্টারসেকশন, এটা নামটা মনে রাখা এই প্রথম দুইটা। একটা হচ্ছে প্রাইমারি ইন্টারসেকশন, another one is secondary intersection. Primary, secondary. And third, we have volitive intersection. Volitive. V-O-L-I-T-I-V-E. Volitive intersection. এখন দেখা যাক প্রাইমারি ইন্টারজেকশনের মধ্যে কি কি আছে। Words and phrases used to express strong emotions such as surprise, joy, anger, or disgust. তাহলে তোমরা এখানে কি বলতেছে যে ওয়ার্ড অথবা ফ্রেজ যখন তোমার স্ট্রং ইমোশনস প্রকাশ করে। স্ট্রং ইমোশনস কেমন? একদম বেসিক ইমোশন যেগুলো আমাদের, বেসিক ইমোশন গুলো কি হতে পারে? জয়, খুশি, সারপ্রাইজ, অবাক হওয়া, অ্যাঙ্গার, রাগ করা, ডিসগাস্ট, বিরক্তি ফিল করা। তাহলে এগুলো বেসিক, কমন অ্যান্ড অলসো স্ট্রং ইমোশনস। এগুলো প্রকাশ করার জন্য আমরা যখন কিছু ওয়ার্ডস অথবা সামটাইমস ফ্রেজেস নিয়ে আসি, তখনই সেগুলো হচ্ছে প্রাইমারি ইন্টারজেকশন নামে পরিচিত। দে ক্যান স্ট্যান্ড অ্যালোন অর বি অ্যাটাচড টু এ সেন্টেন্স। এখন ইন্টারজেকশনের একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে, তোমার ইন্টারজেকশন ওয়ার্ড একা বসে ফুল মিনিং প্রকাশ করতে পারে। তুমি জাস্ট একটা ওয়ার্ড দিয়ে ফুল স্টপ দিয়ে দিছো, দ্যাটস ইট, আর কিছুই লাগবে না, এটা বোঝা যাচ্ছে তুমি রাগ করেছো, খুশি হয়েছো বা কি করেছো। আবার সামটাইমস ইন্টারজেকশন ওয়ার্ডটা দেওয়ার পর তোমার আরেকটা ফুল সেন্টেন্স তুমি লিখতে পারো। ওটা হচ্ছে তোমার আরো ক্লিয়ারলি মিনিং এক্সপ্রেস করা। তার মানে ইন্টারজেকশন ক্যান সিট অ্যালোন, একা একাই বসতে পারে, অর ইট ক্যান সিট উইথ আ সেন্টেন্স, একটা সেন্টেন্স নিয়েও বসতে পারে, ডিপেন্ডস। তাহলে দেখা যাক আমরা কিছু ওয়ার্ডস এখানে পাচ্ছি, ওর এক্সাম্পলস এখানে আসবে। ও, ও দিয়ে আমরা কিন্তু অবাক হয়ে যাই। হোয়াট আর ইউ ডুইং হিয়ার? এটা আমাদের সারপ্রাইজিং ইমোশনস এর জন্য এই ওয়ার্ডটা বা ইন্টারজেকশনটা আমরা ইউজ করে থাকি। দেন উই অলসো ইউজ
ওয়াও। ওয়াও আমরা কখন ইউজ করি বলো তো? when we use wow for which emotion? anyone? বলো তো ওয়াও আমরা কখন ইউজ করি কোন ইমোশনের জন্য? সারপ্রাইজ। সারপ্রাইজ পেলে অথবা সারপ্রাইজিং ভাবে আমরা ওয়াও ইউজ করি না? ধরো তোমাকে কেউ হুট করে একটা গিফট করলো, তুমি এটা এক্সপেক্ট করো না যে গিফটটা পাবে, এবং গিফটটা খোলার পর তুমি প্রথমে কি বলবে, ওয়াও দিস ইজ সো বিউটিফুল। তাহলে ওয়াও কখন আসে? সারপ্রাইজ হলে। তারপর হচ্ছে কোনো কিছু সুন্দর দেখতে কিন্তু আমরা ওয়াও বলি। যেমন ধরো দ্য ফ্লাওয়ার ইজ প্রিটি, ওয়াও দ্য ফ্লাওয়ার ইজ সো প্রিটি। ফুলের কথা যখন বলছি তখন কিন্তু ওয়াওটা আমি নিয়ে আসি। তাহলে ওয়াও তোমার সারপ্রাইজের ক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে, আবার সামটাইমস তুমি যদি খুশি হও কোনো কিছু দেখে তখনও হয়, টু এক্সপ্রেস দ্য বিউটি, সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য। দেন উই হ্যাভ হুররে। হুররে কখন আসে? ফর হুইচ ইমোশন? হুররে কখন আসে? যখন মানুষ খুশি ইয়াস, যখন মানুষ খুশি হয়। ফর জয়। জয় অর্থ কি? খুশি। আমরা কোনো গেম জিতে গেলে, কোনো খুশির সংবাদ পেলে তখন আমরা কি বলি, হুররে, উই হ্যাভ ওয়ান দ্য গেম, আমরা গেম জিতে গিয়েছি, হুররে। তারপর অফুল। অফুল কখন হয়? এনি আইডিয়া? অফুল হয় তোমার অ্যাঙ্গারের ক্ষেত্রে, যখন কেউ কোনো একটা রং কাজ করে, কোনো একটা ভুল কাজ করে, বা একটা খারাপ কাজ করে, তখন কিন্তু অফুল ওয়ার্ডটা আমরা ইউজ করি, যে অফুল হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান। অফুল অর্থ কি? জঘন্য, এরকম, যে এটা তুমি কি করেছো, লাইক ইউ আর চিটিং ইন দ্য এক্সাম। তাহলে তোমার টিচার তোমাকে দেখে অবভিয়াসলি রাগ করবে। রাগ করে তখন তোমার এক্সপ্রেশনটা কি আসবে, অফুল হোয়াট ইউ আর ডুইং ইন দ্য এক্সামিনেশন, তুমি পরীক্ষার মধ্যে কি করছো। তাহলে অফুল অর্থ কি? ভয়াবহ, কি করছো তুমি। ইট ইজ ফর অ্যাঙ্গার। তারপর ও নো, এটা কখন হয়? ও নো, হতাশার জন্য, তাই না? তুমি যখন একটু স্যাড হয়ে যাও, যে ও নো, আই হ্যাভ টু গো টু স্কুল টুডে ইন দ্য রেইন। বৃষ্টি পড়তেছে, খুব জোরে জোরে বৃষ্টি হচ্ছে, তারপর তোমাকে আব্বু আম্মা আজকে স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাহলে তোমার এক্সপ্রেশনটা আসতে পারে, ও নো, আই হ্যাভ টু গো টু স্কুল টুডে। এন্ড লাস্ট উই হ্যাভ ইয়াইকস। ইয়াইকস কখন হয়? এনি আইডিয়া? ইয়াইকস, ওকে, এটা হচ্ছে sometimes সারপ্রাইজ অথবা sometimes disgust, ডিপেন্ডস। ইয়াইকস, হোয়াট আর ইউ ডুইং, বাবা এগুলো কি করতেছো তুমি, এরকম টাইপের এক্সপ্রেশন আসে। দেন উই হ্যাভ সেকেন্ডারি ইন্টারজেকশন। এখন দেখা যাক এখানে কি বলতেছে, ওয়ার্ডস এন্ড ফ্রেজেস। তোমার প্রাইমারি তো ওয়ার্ডস ফ্রেজেস যে কোনোটা থাকতে পারে, সেকেন্ডারি তো সেম, একটা ওয়ার্ডও থাকতে পারে, অথবা ফ্রেজ মানে দুইটা ওয়ার্ডও থাকতে পারে। ইউজেস টু এক্সপ্রেস মাইল্ডার ইমোশন। তার মানে প্রাইমারিতে কি ছিল, স্ট্রং ইমোশন, আমাদের একদম বেসিক ইমোশন যেগুলো ছিল সেগুলো। আর এখানে তোমার কি বলছে, মাইল্ডার ইমোশনস, মানে ইমোশনস গুলো গেছে, there are these emotions but you don't express loudly like the primary intersection. প্রাইমারি ইন্টারজেকশনের মধ্যে তুমি যেভাবে তোমার ইমোশনস গুলো অনেক এক্সপ্রেশন, অনেক ওয়ার্ডস দিয়ে, তারপর তোমার মুখের অঙ্গভঙ্গি দিয়ে তুমি এক্সপ্রেস করতেছো, দেখাচ্ছ সবাইকে। সেকেন্ডারি ইন্টারজেকশন ওয়ার্ড যখন ইউজ করা হয় তখন কিন্তু বুঝতে হবে যে ইমোশন গুলো এখানে কিছুটা মাইল্ড, এত স্ট্রং ইমোশনস না তোমার। দেখা যাক কি কি আসতেছে, such as ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট, সারপ্রাইজ অর জয়। তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো, আমরা যখন সারপ্রাইজড ফিল করি, দুই টাইপের এক্সপ্রেশন আসতে পারে, একটা হচ্ছে স্ট্রং আর একটা হচ্ছে মাইল্ডার। স্ট্রং কখন? যখন আমি ওয়াও অনেক বেশি সারপ্রাইজ হয়ে যাও। আর আরেকটা আছে, তুমি এত বেশি এক্সপ্রেশন দিতেছো না, ইউ আর সারপ্রাইজ এন্ড ইউ আর অলসো হ্যাপি, বাট হয়তো সিচুয়েশনের কারণে তুমি অত এক্সপ্রেস করছো না, বা তুমি এত তার সাথে ওরকম তোমার রিলেশনশিপ নাই, তুমি তার সাথে এত ক্লোজ না যে তাকে একদম তুমি অনেক বেশি এক্সপ্রেশন দিয়ে অনেক বেশি খুশি দেখাবা। ডিপেন্ডস করে। তারপর হচ্ছে ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট। ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট অর্থ কি? হতাশ হওয়া। তুমি কারোর উপর যখন ডিসঅ্যাপয়েন্ট হয়ে যাও, যে কাজটা সে ঠিক করেনি বা তোমার এরকম আশা ছিল সে তোমার করতে দেয় নাই, তখন ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট চলে আসে। আরেকটা কি? জয়। তাহলে দেখো সারপ্রাইজ,
জয়, দুইভাবে আমরা এক্সপ্রেস করি, একটা স্ট্রংলি, অনেক বেশি ইমোশনস দিয়ে, আর আরেকটা হচ্ছে মাইল্ডার, তোমার এক্সপ্রেশনটা একটু কম থাকে এখানে। দে ক্যান স্ট্যান্ড অ্যালোন অর বি অ্যাটাচড টু এ সেন্টেন্স। সেম, এখানে ইন্টারজেকশন ওয়ার্ড মানে তোমার একা একা বসতে পারে অথবা একটা সেন্টেন্সের সাথেও বসতে পারে। এখন দেখা যাক কি কি আমরা এক্সাম্পলস পাচ্ছি ও ওয়ার্ডস পাচ্ছি। আ ইউ আর হিয়ার এগেইন, দিয়ে তোমার এখানে দুইটা জিনিস আসতে পারে। একটা হচ্ছে সারপ্রাইজ, যে তুমি এখানে চলে আসছো আবার, আর তুমি এখানে আছো। আর সামটাইমস ইট ক্যান অলসো ইউজ ফর ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট, বাট বেসিক্যালি হচ্ছে সারপ্রাইজের জন্য আমরা ধরে নেব। ও ওয়াও, এগুলো যেমন সারপ্রাইজের জন্য একদম ফিক্সড রয়েছে, তুমি আটটাকে ধরো সারপ্রাইজ হতে পারে। তারপরে যে হুম আর হুম, এটা হচ্ছে তোমার ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য। ধরো তুমি হচ্ছে কাউকে একটা কাজ অনেক বারবার বুঝাই দিচ্ছে যে এভাবে করতে হবে এভাবে করতে হবে, বা তোমার টিচার তোমাকে বারবার রিমাইন্ডার দিচ্ছে টুমরো ইউ হ্যাভ ইয়োর হোমওয়ার্ক, ইউ হ্যাভ টু ডু ইট, ইউ হ্যাভ টু ডু ইট, বাট তুমি কি করলা, পরের দিন স্কুলে আসছো, হোমওয়ার্ক করে নিয়ে আসো না, অথবা হোমওয়ার্ক তুমি বাসায় রেখে আসছো। তাহলে টিচার অবভিয়াসলি তোমার উপর ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হবে, কারণ এতবার বলার পরেও তোমার থেকে পড়া পায়নি। তো টিচার এক্সপ্রেশন থাকবে হুম, তুমি আজকেও হোমওয়ার্ক আনো নাই, বা তুমি হোমওয়ার্ক করো নাই আমি এতবার বলার পরেও। তাহলে এটা আমার ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য চলে আসলো। উপ সরি, হোয়াট আই হ্যাভ ডান, উপ সরি মাই মিস্টেক। এটা আমরা যখন হচ্ছে হুট করে কারোর সাথে ধাক্কা লাগলো বা হুট করে কিছু একটা মিস্টেক হয়ে গেলো, ছোটখাটো মিস্টেক, তখন আমরা উপস ওয়ার্ডটা নিয়ে আসি, উপস সরি মাই মিস্টেক। সো এটা আমরা কিন্তু ওইভাবে এক্সপ্রেশন দিই না, উপস, নট লাইক দিস, ইটস লাইক উপস সরি। তারপর ওয়েল, আই হ্যাভ এক্সপেক্টেড দিস। ওয়েল দিয়েও তোমার সামটাইমস ডিসঅ্যাপয়েন্টেড চলে আসে, যে হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি আশা করছিলাম যে তুমি এরকমই করবে। ওকে, লেট ডাজন্ট।
Okay, the adhan is finished. Let's continue our class. And last, we have the word, aha, what are you doing? এটা তুমি অনেক সময় রাগ করে বলতে পারো, অ্যাংরি হয়ে যে হ্যাঁ, কি করতেছো এটা। আবার ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়ে বলতে পারো যে আহা, হোয়াট আর ইউ ডুইং, why are you doing this again? So তোমার এক একটা ইন্টারজেকশন ওয়ার্ড কিন্তু তোমার একসাথে দুইটা ইমোশনের মধ্যেও বসতে পারে। ইটস অলরাইট। একটা যে একদম ফিক্স করা থাকবে এরকম কিছুই না, বাট কিছু কিছু একদম ফিক্স থাকে, লাইক ওয়াও, হুররে। এগুলো হচ্ছে তোমার হুরে কখন হয়, যখন জয়নেস আসে, যখন তুমি অনেক খুশি থাকো। ওয়াও কখন হয়, যখন তুমি সারপ্রাইজড হয়ে যাও তখন। And let's talk about our last intersection, and that is volitive intersection. Volitive intersection কি করছে? Words used to express a desire or an urgent request. They are usually found at the beginning of a sentence and followed by an exclamation mark. তাহলে আগে দেখি definition. The words used to express a desire or an urgent request. এখানে তোমার যে ওয়ার্ড গুলো আমরা ইউজ করবো, ইন্টারজেকশন ইউজ করব, এগুলো দ্বারা তোমার কি প্রকাশ পাবে? ডিজায়ার, আকাঙ্ক্ষা, আশা, এই টাইপের তোমার এক্সপ্রেশন চলে আসবে। অথবা আর্জেন্ট রিকোয়েস্ট, তুমি কাউকে রিকোয়েস্ট করার জন্য এই ওয়ার্ড গুলো নিয়ে আসতে পারো। বাট দেন अगेन your emotions is related here. যেমন ফার্স্টে, come on, hurry up, we are getting late. ধরো তোমরা হচ্ছে এক জায়গায় আর্জেন্টলি যাচ্ছ, তুমি হচ্ছে তোমার সিবলিং এর সাথে যাবে, সে অনেক লেট করছে, দেরি হচ্ছে, তুমি তাকে তাড়াতাড়ি বলবে যে তাড়াতাড়ি রেডি হও, কাম অন হারি আপ। তারপর ধরো কেউ একজন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছে এবং সে খেয়াল করছে তার সামনে একটা আহ, ধরো কোনো পিলার আছে অথবা গর্ত আছে, সে পড়ে যাবে, খেয়াল করছে না দেখে। তখন তুমি পেছন থেকে শাউট করে কি বলবে? লুক আউট, দেয়ার ইজ এ পিলার ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। তাহলে লুক আউট কিসের জন্য হয়? আর্জেন্ট রিকোয়েস্ট, একটা তাড়াতাড়ি কোনো একটা রিকোয়েস্ট করা দরকার, এর জন্য তুমি লুক আউট ইউজ করবে। তারপর হেল্প, জব, এগুলো তোমার আর্জেন্টের জন্য ইউজ করা হয়। তুমি একটা বিপদে পড়েছো, আর্জেন্ট রিকোয়েস্ট করতেছো কাউকে, হেল্প আই এম স্টাক, হেল্প মি উইথ দিস হোমওয়ার্ক অর উইথ দিস ম্যাথ। তাহলে হেল্প হচ্ছে তোমার আর্জেন্ট রিকোয়েস্ট, জব অলসো আর্জেন্ট রিকোয়েস্ট। ইউ নিড টু টক উইথ সামওয়ান, বাট সে হচ্ছে চলে যাচ্ছে তোমার সামনে থেকে, তখন তুমি শাউট করে তাকে থামাবে, স্টপ, আই হ্যাভ টু টক উইথ ইউ। তারপর গো অ্যাওয়ে, গো অ্যাওয়ে কি? তোমার ধরো সিবলিংস এর সাথে ঝগড়াঝাটি হয়েছে, হওয়ার পর তোমার বোন অথবা তোমার ভাই এসে আবার জ্বালা যন্ত্রণা করছে, তখন তুমি তাদের কি বলবে? রাগ করে গো অ্যাওয়ে, ডোন্ট ডিস্টার্ব মি। তাহলে এটা কিন্তু আর্জেন্ট হয়ে যাচ্ছে, আর্জেন্টলি তাকে বলতেছে, বাট দেন अगेन ইউ আর অ্যাংরি উইথ দ্যাম। তারপর হচ্ছে লেটস গো, এটা তুমি রিকোয়েস্ট করতেছো যে চলো লেটস গো, উই আর রানিং আউট অফ টাইম, এখন চলো, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে বা আমাদের যাওয়া দরকার। ওকে, সো দিজ আর অল অ্যাবাউট ইন্টারজেকশন টাইপস। এখানে কি কি হচ্ছে তাহলে? প্রাইমারি ইন্টারজেকশন হচ্ছে তোমার এখানে স্ট্রং ইমোশনস চলে আসে, একদম বেসিক ইমোশন যেগুলো আমরা অনেক এক্সপ্রেশন দিয়ে এগুলো ইউজ করে থাকি। তোমার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ খুবই স্ট্রং থাকে। সেকেন্ডারি ইন্টারজেকশনের মধ্যে কি হচ্ছে? এখানে তোমার এক্সপ্রেশন গুলো একটু মাইল্ডার হয়ে যায়, তুমি অত বেশি এক্সপ্রেস করতেছে না, অত বেশি তোমার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন আসতেছে না, বাট ইউ আর ইউজিং দ্য ইন্টারজেকশন হিয়ার। এন্ড লাস্টলি উই হ্যাভ ভলিটিভ ইন্টারজেকশন। এখানে তোমার দুই ধরনের এক্সপ্রেশন চলে আসে বা ইমোশন চলে আসে, একটা হচ্ছে ডিজায়ার, আকাঙ্ক্ষা, আশা, আর একটা হচ্ছে আর্জেন্ট রিকোয়েস্ট, কাউকে তুমি রিকোয়েস্ট করছো, তখন এই ইন্টারজেকশন গুলো তুমি বসাবে। ওকে, তো এখন তোমাদের কাজ কি? ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য থ্রি নেমস, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি আর হচ্ছে ভলিটিভ ইন্টারজেকশন। লিখে কি করবে? ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য ওয়ার্ডস অন দিস ওয়ার্ডস। কেউ তোমার ডেফিনেশন লিখবে না, ডেফিনেশন হচ্ছে বাসায় জাস্ট পড়ার জন্য। আচ্ছা, এটা একটু লাস্ট লাইনটা আমি বলি ভলিটিভের। দে আর ইউজুয়ালি ফাউন্ড এট দ্য বিগিনিং অফ এ সেন্টেন্স এন্ড ফলোড বাই অ্যান এক্সক্লামেশন মার্ক। মোস্ট অফ দ্য, তোমার বেশিরভাগ ইন্টারজেকশন সেন্টেন্সের শুরুতে তো বসবে, 90% টু 95% ইন্টারজেকশন সবই সেন্টেন্সের শুরুতে বসে, এবং বসার পরে কি হয়, তাদের সাথে সাথে একটা এক্সক্লামেশন মার্ক চলে আসে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিন চারটা আছে যখন তুমি এক্সক্লামেশন মার্ক না দিলেও চলে। আয়ান, ডোন্ট ইউজ দ্য পেন। এক্সক্লামেশন মার্ক ছাড়াও তুমি বসাতে পারো,
বাট মোস্ট অফ দেম ইউজ এক্সক্লেমেশন মার্ক। তাহলে আমরা দেখি কোনটা কোনটা ইউজ করেছে আর করে নাই। প্রাইমারি ইন্টারজেকশনের সবগুলো দেখো ইন্টারজেকশন মার্ক, কারণ এখানে কিন্তু অনেক স্ট্রং ইমোশনস চলে আসতেছে। সেকেন্ডারিতে দেখো টু, আ আর হচ্ছে আহা, এই দুইটার মধ্যে তোমার এক্সক্লেমেশন মার্ক চলে আসছে। বাকিগুলো সিম্পলি ফুল স্টপ দিয়ে এক্সপ্রেস করা হচ্ছে, কারণ এই যে মাইল্ডার এক্সপ্রেশন খুব বেশি স্ট্রং না এখানে। এবং থার্ড হচ্ছে ভলিটিভ, এখানে সবগুলোর মধ্যেই তোমার এক্সক্লেমেশন মার্ক চলে আসছে। তাহলে প্রাইমারি আর ভলিটিভ ইন্টারজেকশনের সবগুলোতেই কি আসছে, এক্সক্লেমেশন মার্ক আসতেছে। বাট সেকেন্ডারিতে সবগুলোতে দিচ্ছে না, কিছু কিছুতে ফুল স্টপ, কিছু কিছুতে এক্সক্লেমেশন মার্ক, বাট দে উইল অলওয়েজ সিট অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ এ সেন্টেন্স। সেন্টেন্সের শুরুতে তারা অবশ্যই অবশ্যই বলবে, এটা কখনো মিস যাবে। ওকে, নাও স্টার্ট রাইটিং, সবাই লেখা শুরু করে দাও। লেখা শেষ করে সেন্ড এ পিকচার। প্রেজেন্টটাও লিখতে হবে। ইয়েস আয়ান।
নো নো নো, নিচের গুলো লিখতে হবে না, জাস্ট দ্য থ্রি টাইপস।
Okay, send a picture of your copy. মিস আবার কি ছবি উঠাইতে পারবো? তারপর তারপর ফাইল থাকবে, তারপর আমি একটা ফাইল, তারপর আমি ফাইলটা সেন্ড করব। এটা Yes. কি হইতে পারবে? Okay, Tanim has sent me the copy's picture. Tanim, very good. লেখা সুন্দর হয়েছে অনেক। Okay, now let's move forward. আমরা হচ্ছে আমাদের পরের পড়াতে চলে যাই, যাদের লেখা এখনো শেষ হয় নাই। Take a screenshot and complete it after the class, as we're running out of time. Now we are going to learn some B1, B2 or past form and B3 or past participle form of a verb. তাহলে আমরা হচ্ছে some total on verb list শিখবো, যেখানে প্রেজেন্ট, পাস্ট আর হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম গুলো থাকবে। এখান থেকে অনেকে অলরেডি অনেকগুলো ওয়ার্ড চিনে থাকতে পারো, জানা থাকতে পারে তোমাদের, আবার অনেকগুলো একদমই তোমাদের কাছে অপরিচিত থাকতে পারে। দেখা যায় কোনটা কোনটা তোমাদের জানা আর কোনটা কোনটা তোমাদের অজানা। আমি হচ্ছে তোমাদের আজকে লেফট সাইডটা পড়াবো, লেফট সাইডের হাফ Miss, পড়াবো। ইয়েস ইব্রাহিম। can I leave? বলো ইব্রাহিম, শুনতে পাচ্ছি। Can I leave? বুঝি না ইব্রাহিম, রাইট ইট ইন দ্য চ্যাট বক্স, তোমার কথা কেটে কেটে আসছে। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম, তাহলে আমরা একদম প্রথম আটটা পড়বো আজকে। তাহলে B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। আমরা হচ্ছে বি থেকে ডিক পর্যন্ত পড়বো। তাহলে বি, এই জিনিসটার প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে অ্যামিজার, এটা তো অলরেডি তোমরা জানো। বি ভার্বের প্রেজেন্ট হচ্ছে অ্যামিজার, আর পাস্ট হচ্ছে ওয়াজ ওয়্যার। আই অ্যাম আ স্টুডেন্ট, আমি একজন স্টুডেন্ট। আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট, আমি একজন স্টুডেন্ট ছিলাম। তাহলে প্রেজেন্ট আর পাস্ট। আর যদি বিন এই ওয়ার্ডটা তুমি আনো, তাহলে এটা V3 হবে, মানে পারফেক্ট টেন্সের জন্য বসবে। আই হ্যাভ বিন আ স্টুডেন্ট, আমি একটা স্টুডেন্ট আছি, মানে এখনো কন্টিনিউ, তুমি এখন স্টুডেন্ট আছো, শেষ হয়ে যায়নি তোমার স্টুডেন্টের পড়াশোনা। তারপর বিট, বিট অর্থ কি? মারা। বিট, বিট, বিটেন। আই বিট হিম, আমি তাকে মারি। আই বিট হিম, আমি তাকে মেরেছিলাম। তাহলে বিট বিট খেয়াল করছো, এটা প্রেজেন্টও হবে, পাস্টও হবে।
এবং বিটেন হচ্ছে V3। আই হ্যাভ বিটেন হিম, আমি তাকে মেরেছি। তাহলে এটার রেজাল্ট হয়তো এখনো আছে, তুমি তাকে যে মার দিচ্ছ ধরে সেটা বিচার নিয়ে আসছে। তাহলে ইউ আর ফেসিং দ্য কনসিকুয়েন্সেস অর ফেসিং দ্য রেজাল্ট। তারপর হচ্ছে বিকাম। বিকাম অর্থ কি? হওয়া। বিকেম হয়েছিল, আর বিকাম হয়েছে। তাহলে প্রেজেন্ট, পাস্ট আর পাস্ট পার্টিসিপল। তোমার দেখো এখানে প্রেজেন্ট ফর্ম বা V1 বিকাম, V3 পাস্ট পার্টিসিপল সেম সেম, বিকাম বিকাম, মাঝখানে শুধু বিকাম চেঞ্জ হয়, V2 আর পাস্ট হয়েছে। তাহলে আই বিকাম আ ডক্টর, আমি একজন ডাক্তার হই। আই বিকেম এ ডক্টর, আমি একজন ডাক্তার হয়েছিলাম। আই হ্যাভ বিকাম আ ডক্টর, আমি একজন ডাক্তার হয়েছি, মানে রিসেন্টলি হয়তো পাস করেছি, এখন সেই ডাক্তার। আই হ্যাভ বিকাম আ ডক্টর, পারফেক্ট টেন্স। বিগিন অর্থ কি? শুরু করা। বিগিন, বিজ্ঞান, বিজ্ঞান। বিজ্ঞান অর্থ কি? শুরু করেছিল, বিজ্ঞান অর্থ শুরু করেছে। বিগিন দা টেস্ট, পরীক্ষা শুরু করো। হি বিজ্ঞান দ্য টেস্ট, সে পরীক্ষা শুরু করেছিল। হি হ্যাজ বিগান দ্য টেস্ট, সে পরীক্ষা শুরু করেছে, মানে টাইম হয়ে গিয়েছে, এক্সাম অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে, হি ইজ রাইটিং, স্টিল রাইটিং। কাম অর্থ কি? আসা। কাম, কেম, কাম। আসা, এসেছিল, আর কাম অর্থ এসেছে। ইয়েস ইব্রাহিম, ইউ ক্যান লিভ, জাস্ট টেক এ স্ক্রিনশট, বাসায় পড়া কমপ্লিট করে ফেলো, ওকে? এন্ড ইব্রাহিম, ঈদ মোবারক, আল্লাহ হাফেজ। আমাদের কিন্তু নেক্সট উইকে ক্লাস নেই, পরের উইকে আবার ক্লাস হবে, ঈদের বন্ধ আগামী সপ্তাহ। ঈদ মোবারক। ঈদ মুবারক, ওয়ালাইকুম সালাম। আচ্ছা, বিগিন, বিগান বলেছি। কাম, কেম, কাম। তাহলে হি কামস টু মাই হাউস, সে আমার বাসায় আসে। হি কেম টু মাই হাউস, সে আমার বাসায় এসেছিল। হি হ্যাজ কাম টু মাই হাউস, সে আমার বাসায় এসেছে, মানে এখনো রয়ে গেছে, সকালে যে আসছে এখনো হয়তো রয়ে গিয়েছে। কাম, কেম, কাম। তাহলে দেখো V1 আর V3 কিন্তু সেম, এই যে বিকামের মতো, এখানে V1 আর V3 সেম ছিল। আবার বিটের মধ্যে V1 V2 সেম ছিল। নেক্সট, কস্ট, 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 এবং এখানে তিনটা সেম সেম, কস্ট, কস্ট, কস্ট। কস্ট হচ্ছে কি? দাম কোনো কিছু। ইট কস্ট আ লট, এটার অনেক দাম পড়েছে। ইট কস্ট এ লট, এটার অনেক দাম পড়েছিল, বা এটা অনেক দাম নিয়েছিল। ইট হ্যাজ কস্ট আ লট, এটার অনেক দাম নিয়েছে। তাহলে কস্ট, কস্ট, কস্ট। তারপর এটা দেখো সেম, কাট, কাট, কাট। কাট হচ্ছে কি? কাটা। কাট দ্য পেপার, হি কাটস দ্য পেপার, সে পেপারটা কাটে বা কাগজটা কাটে। হি কাট দ্য পেপার, সে পেপারটা বা কাগজটা কেটেছিল। হি হ্যাজ কাট দ্য পেপার, সে কাগজটা কেটেছে। তাহলে কাট, কাট, কাট। V1 V2 V3 সেম। দেন উই হ্যাভ দ্য লাস্ট ওয়ার্ড ডিগ। ডিগ অর্থ কি? খনন করা, খোঁড়া। তাহলে ডিগ, ডাগ, ডাগ। তাহলে এখানে আবার V2 V3 সেম পাচ্ছি। হি ডিগস আ হোল, সে একটা গর্ত খনন করছে। হি ডাগ আ হোল, সে একটা গর্ত খনন করেছিল বা খুঁড়েছিল। হি হ্যাজ ডাগ আ হোল, সে একটা গর্ত খুঁড়েছে বা খনন করেছে। আর আরেকটা পড়ায় দিই তোমাদের, ডু, এটা তো অনেক পরিচিত। ডু, ডিড, ডান, এটা অলরেডি তোমাদের মুখস্থ। ডু, ডিড, ডান। ডু অর্থ করা, ডিড অর্থ করেছিল, ডান অর্থ করেছে। প্লিজ ডু দ্য ওয়ার্ক, কাজটা করো। হি ডিড দ্য ওয়ার্ক, সে কাজটা করেছিল। হি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক, সে কাজটা করেছে। ডু, ডিড, ডান। এখন তোমার যেগুলো তুমি সেম সেম পাচ্ছ, স্পেশালি হচ্ছে V2 যেখানে সেম থাকতেছে, ধরো কস্টের V2 সেম, কস্ট। কাটের V2 সেম, কাট। তারপর হচ্ছে আম, আর কোনোটা আছে না, এই দুইটা আমরা পেয়েছি। তাহলে এই দুইটা আমরা আসলে কিভাবে বুঝবো যে কখন V1 আর কখন V2 হয়েছে? ফার্স্ট অফ অল, তুমি যদি একটা প্যাসেজের মধ্যে পাও, আগে যদি পাস্ট টেন্স থাকে, তাহলে বুঝে নিবে এটাও পাস্টে হয়েছে। আগে ধরো তোমার বলতেছে ওয়াজ দিয়ে বলেছে, বিকেম ওয়ার্ড এসেছে, কেম এসেছে, তাহলে এগুলো কিন্তু পাস্ট ছাড়া হয় না। তাহলে তখন যদি এইসব ওয়ার্ডের সাথে কাট পাও অথবা কস্ট পাও, তার মানে ওরাও পাস্ট দিয়ে করছে আগের গুলো ফলো করে। বাট তুমি যখন সিঙ্গেলে পাচ্ছ, তখন কেমন বুঝবা? বুঝতে পারবা তুমি হি আর শির মধ্যে যদি বসে। ধরো তুমি লিখেছো হি কাট দা ট্রি, সে গাছটা কেটেছিল। অথবা ইট কস্ট আ লট অফ মানি, দাম অনেক নিয়েছিল। তাহলে এই যে আমি ইটের সাথে কস্ট আর হির সাথে কাট দিয়েছি, এস অ্যাড করেছি? নো। আমরা কিন্তু জানি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে এস অথবা ইয়েস বসে। তাহলে যেহেতু এখানে আমরা বসাই নাই, মেইনটাই রাখছি, তাহলে এটা কি হবে? পাস্ট টেন্সে হবে। আর যদি প্রেজেন্ট একটা রাখতাম তাহলে কি হয়ে যেত? হি কাট
দ্য ট্রি, সেই গাছটা কাটে, কাটস, এস বসতেছে কাটের সাথে। তারপর ইট কস্টস, এস টি এস, কস্ট, তাহলে এটার সাথেও তোমার চলে আসছে। তো এই হচ্ছে তোমাদের টোটাল 8 to 9 ওয়ার্ডস। এখন সবাই খুব সুন্দর করে হাইফেন দিয়ে দিয়ে ওয়ার্ডস গুলো খাতায় তুলবো। স্টার্ট ইউর রাইটিং। কিভাবে লিখবে? বি, ব্রেকেটে দিবে অ্যামিজার, হাইফেন ওয়াজ ওয়ার হাইফেন বিন, বিট হাইফেন বিট হাইফেন বিটেন, বিকাম হাইফেন বিকেম হাইফেন বিকাম, বিগিন হাইফেন বিগেন হাইফেন বিগান, কাম হাইফেন কেম হাইফেন কাম, এভাবে। ওকে, others take a screenshot and complete it after this class, as we are at the end of today's class. সবাই স্ক্রিনশট ভালো তো? Okay, done with the screenshot and we are done with our class. সবাই হচ্ছে তাহলে বাসায় আমি বন্ধের পরে কি দিচ্ছি? This chart only 9 words and there is this intersection types. তিনটা ইন্টারজেকশন টাইপ আছে, এই তিনটা তোমাকে কিন্তু ডিফারেন্ট ইমোটিভ ইন্টারজেকশন, যেটা এখনো দিইনি আমি, এটা ঈদের পরে পড়াবো। ওকে, এন্ড নেক্সট উইক কিন্তু আমাদের ক্লাস নেই, ঈদের বন্ধ থাকছে নেক্সট মানডে, তারপরে মানডে কিন্তু আবার ক্লাস হবে। ওকে, তাহলে আমরা ঈদের বন্ধ অনেক দিন পাচ্ছি, 10 to 15 days আমরা বন্ধ পেয়ে যাচ্ছি। তো সবাই হচ্ছে বন্ধের মধ্যে পড়া কমপ্লিট করবো এবং ইনশাল্লাহ আবার ক্লাস জয়েন করবো। So I will see you after Eid. আল্লাহ হাফেজ and Eid Mubarak.